السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ میں لے کر آ چکی ہوں ایپیسوڈ 41۔ تو بہت ہی مزے کی ایپیسوڈ ہے۔ فائنلی یاروں کی رات سٹارٹ ہو چکی ہے، تو بہت ہی مزیدار، بہت ہی پیاری کیوٹو فروٹو سی ایپیسوڈ ہے۔ سب کام چھوڑ دیجیے، میں بھی لے کر آ چکی ہوں۔ بنا ٹائم ضائع کہ آپ کو لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ کی طرف۔ ناول آتشم بائی مروہ مرزا، ایپیسوڈ ہے ہماری 41۔ تو جلدی سے چلتے ہیں، لیٹس سٹارٹ۔ مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ ایسا کچھ کہنا ہوا میں اپنے منہ سے کہوں۔ آنکھوں سے اشارے کرنے کی واحد عادت نہیں ہے مجھے۔ وہ مسکرانا روکے عمار کی جانب پلٹی، سانس لمحہ بھر پھر ہوا میں ٹھہری۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ میں تو آپ کو اسمائل کروانے کی کوشش میں تھی۔ وہ ڈونگا رکھ کر مکمل عمار کی جانب رخ کر گئی۔ ادھر آ۔ کچھ سانسیں بےتاب سی بھرے عمار نے اس کی معصوم سی بازو کھینچی اور کاؤچ کی طرف غصے سے لیے بڑھا۔ خود رملہ بھی یہ امید نہ کر رہی تھی۔ عمار نے اسے صوفے کی جانب دھکیلا اور خود وہ ٹھیک سامنے گلاس کی میز پر بیٹھا دونوں ٹانگوں کے بیچ رملہ کی ٹانگیں لاک کر گیا۔ رملہ کی آنکھوں میں گھبراہٹ و خوف اترا۔ رملہ ایک بات جان لے کہ یہ نکاح بالکل ویسے تھا جیسے ایک ضدی بچے کو کوئی اس کا پسند آیا کھلونا تھما دیا جائے۔ میں نہ تو شادی بیاہ کے جھنجٹ میں پڑنا چاہتا تھا، نہ میری زندگی ایسی فضولیات کی کبھی اجازت دے گی۔ کسی بھی وقت میں مر سکتا ہوں، ایسے میں تو کیا یہ سب کر کے زبردستی میرے سر ناچ کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ کون سے ارمان جگانے کی کوشش کر رہی ہے میرے، جو سوئے نہیں مر چکے ہیں؟ ہاں، وہ جو اس کے انداز، تیور اور یوں قید کرنے کے صدمے میں تھی۔ عمار کے سرد و سپاٹ جملوں پر جیسے رملہ کی آنکھیں نمی کی تہ میں ڈوب گئی۔ کمرے میں کچھ لمحوں کے لیے جیسے وقت ٹھہر رک گیا تھا۔ رملہ کی نظریں عمار کے چہرے پر جمی تھی، جہاں ایک قطرہ نرمی بھی نہ تھی، صرف برف جیسی ٹھوس سنجیدگی تھی جو لفظوں کے بجائے آنکھوں سے کاٹ رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اپنے لب بھیج گئی، پہلے جھجک، پھر شرمندگی، پھر تھوڑا سا دکھ ہوا۔ تو اب آپ کو لگتا ہے میں ایک بوجھ ہوں؟ رملہ نے گردن تھوڑا سا ایک طرف کی، نظریں نیچی مگر آواز میں ہلکی سی چپتی شوخی اودائی۔ دیکھ، میں نے جو کہا ہے تجھے اچھا سے سمجھ آئی ہے، اس لیے میری بات مت پلٹ۔ وہ غصے سے بولا۔ ٹانگیں لاک تھی تو اب دونوں ہاتھوں سے رملہ کی بازوؤں کو بھی گرفت میں لیا۔ میں خود سے زبردستی نہیں کرتی، آپ سے کیا کروں گی؟ عمار کی آنکھوں میں پہلی بار تھوڑا سا دھواں سا ہلچل پیدا کر گیا، یعنی وہ نکاح کا الزام عمار پر ڈال رہی تھی، اس کی ضد چپ چاپ ماننے کا گناہ۔ رملہ کا انداز اب پلٹ چکا تھا۔ وہ اپنی شرمندگی کو اب شرارت میں ڈھال چکی تھی۔ بکواس کر رہی ہے؟ سمجھ آتے ہی وہ دھواں دھواں ہوا۔ رملہ کو اس کی انگلیاں بازوؤں میں دھستی محسوس ہوئی۔ سچ ہے، اور رہی بات پیار ویار کی، وہ سیال صاحب کو دھڑکا گئی۔ لمحہ بھر رکی۔ تو سن لے، میں آپ سے محبت نہیں کرتی، بس کچھ دیر آپ پر دل آ گیا تھا، وہ بھی آپ اب اتر رہا ہے دھیرے دھیرے، جسے آپ نے مجھے ہولڈ کر رکھا ہے۔ شکر کریں درد پر چیخیں نہیں مار رہی۔ آپ کو اس رشتے کو سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں۔ جیسے کھلونا دے کر بہلایا ہے، ویسے یہ کھلونا واپس چھین بھی سکتے ہیں۔ اس کی تلخ اور درد میں ڈوبی سرگوشیوں پر اس کی بازوؤں کو لمحے میں ہاتھوں کی گرفت سے آزاد کر گیا۔ وہ چونک سی گئی، اس کے لبوں پر بے اختیار ایک سانس اٹکی تھی۔ میں کچھ دن تک واپس چلی جاؤں گی، تب تک دوبارہ آپ کو تنگ نہیں کرنے آؤں گی۔ شاید باقی یہ میری جگہ نہیں ہے، اور کسی کی جگہ پر آپ بیٹھنے والوں کو دھتکار سے کیسا شکوہ؟ وہ نظریں جھکا گئی، جبکہ عمار نے گہرا سانس بھرتے اس کی ٹانگیں بھی آزاد کی۔ دیکھ، تجھے دھتکار نہیں رہا، سمجھا رہا ہوں۔ وہ اسے دکھی دیکھ کر برا محسوس کر رہا تھا۔ دیر کر دی سمجھانے میں، اب کیا ہو سکتا ہے شوہر جی؟ رملہ کی اداسی نے یکدم شرارت کا پلو تھاما۔ وہ آنکھیں پٹ پٹا گئی۔
रमला की आंखों में वही शरारती चमक उभरी जो चंद लम्हे पहले गुम हो गई थी। उसने हल्के से अपने दुपट्टे के पल्लू को उंगलियों में लपेटा, जैसे दिल की नरमी को लपेट रही हो। मैं चली जाऊंगी आपसे दूर, प्रॉमिस। उसकी उदासी देखे से खुद से निजात का यकीन दिला रही थी। तभी वो स्पॉट हुआ। अमार ने बेसाहता इसकी तरफ देखा। वो अब भी वही रमला थी, वही जिद्दी, वही हठधर्म, मगर अंदर से अब वो थोड़ी सी अधूरी लग रही थी। तुझे कहीं नहीं जाना। अमार ने एक गहरा सांस लेकर रमला को देखा। वो चौंकी। मतलब? रमला की आवाज 100 टुकड़ों में बटी। ये जगह है तेरी, गलत या सही, लेकिन अब तूने छीन ली है तो तेरी हुई। तलाक नहीं होती हमारे खानदान में, सो मैं भी नहीं दूंगा। छोटा सा बच्चा है तू अभी, 22 साल कोई उम्र नहीं। और तुझे क्या लगता है मैं तेरी तरह जिद्दी हूँ कि ये रिश्ता जिसे तूने जिद में जोड़ा मैं भी जिद में तोड़ दूंगा? नहीं, लेकिन बेवा होने का ऑप्शन मेरे जीते जी ध्यान में रखना। मुझे जिंदगी से कोई खास लगाव नहीं, ना जिंदगी को मुझसे। वो अमार के लफ्जों पर दुखी हुई, जैसे किसी ने दिल पर गिरफ्त जमाई हो। वो बेख्तियार उसके सीने के पास आ रुकी, गर्दन उठाकर जिंदगी के सताए 36 साला कड़वे कसीले मगर खूबरू शख्स को देखने लगी। मैं आपकी जिंदगी से अच्छी सलाम दुआ करवा दूंगी भाई, मसला ही खत्म। वो हंसी मगर आवाज में एक छुपा हुआ सा खालीपन था। अमार ने चेहरा मोड़ा, जैसे इसकी शोखी के पीछे छुपे दर्द को महसूस कर रहा हो। रमला, वो दांत पीसे उसे देखने लगा तो वो हमतन गोश हुई। हाँ जी। वो फौरन चौंकी। मोहब्बत का इजहार करना है? कहूँ तो आपका हाथ थाम लूं? वो शरारत पर उतरी बोली तो अमार ने एक संजीदा नाराज नजर इस पर डाली। वो माजरतज़दा अंदाज में हंसी। कभी चुप भी हो जाया कर, बस सुनने दो कुछ लम्हे। अमार ने शायद दिल की सुनने का कहा, पर वो समझी मोहतरमा कि वो उन्हें सुनना चाहता है। अच्छा, सुनाती हूँ आपको। मैंने कहीं पढ़ा है जब मर्द को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो औरत को कुछ नहीं कहना चाहिए, बस चुपचाप मुस्कुरा लेना चाहिए ताकि अगली बार वो जल्दी मान जाए। अमार के लबों के किनारे सख्ती से दबाए, जैसे हंसने से रोक रहा हो। ये छटांग भर की लड़की खुद को औरत कह रही थी। और क्या क्या हरफात पड़ी हैं तूने? वो आईब्रो उठाए घूरा तो रमला हंस दी। उसकी शोखी उदासी से पाक हो गई। यही कि जो बीवियां शोहर से जबरदस्ती निकाह करती हैं उन्हें हार माननी आनी चाहिए। और मैं तो स्पेशल एडिशन हूँ। जिद भी मेरी, माफी भी मेरी, आप भी मेरे। और चढ़कर हंसी तो इस बार वो उसका सर पकड़कर पीछे पुश से टकराए उठ खड़ा हुआ। वो भी जल्दी से संभल कर उठी। मैं आपकी जिंदगी से सलाम दुआ का काम शुरू कर दूं ना? वो जाने लगा जब वो कब से पुकारे। आंखों में आंसू शोखी साथ भरे। जा सोने दे मुझे, छोड़ जा यहीं अपना जलवा, मेरा मतलब हलवा। वो वापस कमरे का रुख करने लगा जब वो कब से पुकारी है। कल फिर आऊंगी, बाय मिस्टर खड़ूस। उसकी आंखों में देखे चहकी और अपनी रात सुहानी करती ही फार्म हाउस से निकल गई। जबकि वो वापस चला गया, मगर वो जायका, वो नरमी, वो शोखर जी वाली बेसाख्तगी, वो जिंदगी से सलाम दुआ का तजस्सुस अब उसके अंदर कहीं बैठ चुके थे। हाय ज़हे नसीब। ऑफिस की फिजा में खामोशी थी। फाइल्स, नक्शे, तस्वीरें और स्क्रीन पर रखी कंटेनर की लाइव फीड पर उसकी काबी नजरें जमी थी। अजर सयाल इस लम्हे मुकम्मल प्रोफेशनल जोन में थी। सफ़ेद शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक मोड़ी हुई, ब्लैक हाई वेस्ट पैंट, बाल कैचर में मुकीद, आंखों में गहरी संजीदगी छाई थी। फिर फोन की स्क्रीन पर वही प्राइवेट नंबर का नोटिफिकेशन आया जिसे देखकर अजर ने दांत पीसे। उम्मीद नहीं थी ये नहूसत दोबारा कॉल करने का सोचेगी। वो पलकें झपकाए बगैर चंद लम्हे से देखती रही, जैसे जान चुकी हो कि अब क्या होने वाला है। फिर बेजारी से कॉल रिसीव की। तुम्हें चैन नहीं है मनहूस? उसने सर्द लहजे में कॉल लगते ही अंगारे चबाते दरियाफ्त किया। इस तरफ ऑफिस से रुखसत होकर निकलते बासिल ने अजर के एसपी ऑफिस के बाहर गाड़ी रोकी रखी थी। नजरें इस बिल्डिंग पर जमी थी।
کچھ دیر پہلے وہ اندر جا کر ایک کولڈ کافی دے کر آیا تھا، پر پیون کو تاکید کی کہ جب وہ کہے تب اجر کو وہ کافی دے، جبکہ اپنی حسینہ کا وہ چھپ کر دیدار بھی کر کے واپس گاڑی میں آ گیا تھا۔ نہیں، خاص طور پر جب تو اتنی خوبصورت لگ رہی ہے آج۔ دوسری طرف آتشم کی مسکراہٹ بھری آواز چہک کر آئی۔ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ وہ مست بھی لگا۔ اجر کی کن پٹیاں تن گئی۔ آتشم کی جرت پر وہ سیخ پا ہوئی۔ دیکھ، میں کام کر رہی ہوں، یہ ٹائم پاس کسی اپنے جیسی فارغ سے کر، خبیث۔ وہ بدلحاظی سے دانت پیسے دوسرے ہاتھ سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے گرائی تھی۔ ہاں ہاں، دیکھا جا رہا ہے، تیری انگلیاں فائل اور لیپ ٹاپ کی پیڈ پر اور ہونٹ تھوڑے تھوڑے ناراض۔ ویسے یہ غصہ بہت سوٹ کرتا ہے تیرے پہ اجر سیال۔ اس کے اتنا سب جاننے پر اجر نے دانت پیسے۔ جسم کا مانو سارا لہو بل گیا۔ تم میری جاسوسی کر رہے ہو؟ وہ کام چھوڑے پھنکار اٹھی۔ نہیں تو، صرف تجھے محسوس کر رہا ہوں بند آنکھوں سے۔ خوابزادی سی ہے تو۔ آج نیلا نہیں سفید رنگ پہنا ہے نا؟ بازو موڑے ہوئے، ہائے وہ تو میرا فیورٹ سٹائل ہے۔ وہ اس کی ان بے تکلفیوں اور الگ طرح کے بہکے مزاج پر نہ جانے کیوں اندر تک کانپ اٹھی۔ آتشم، وہ اس بار اس کا لہجہ تیز ہو گیا، یہاں تک کہ باسل کو فون کان سے ہٹانا پڑا۔ ایک بار اور فضول بات کی نا تو میں خود گولی مار دوں گی تجھے اگلی بار، تیری سنے بنا۔ وہ سرخ ببول چہرہ لیے غضبناک ہوئی، جبکہ باسل اس کا یہی غصہ امید کر رہا تھا۔ پیار بڑھتا جا رہا تھا اجر کے لیے۔ واہ واہ، اجر سیال کیسا رومانٹک انداز ہے اظہار محبت کا۔ اب تو مارے گی اور میں تیرے ہاتھ چوم کر کہوں گا مارنا، اور زور سے بندوق چلا، بلکہ چھلنی کرتے میرا پورا وجود۔ آتشم کی ہنسی دبی دبی گونجی، جبکہ اجر کا چہرہ برداشت سے سرخ ہوا۔ غصے سے میز پر رکھا پین اس کی نوک سے چرخ دیا۔ دانت پیسے، چہرے بھینچ لیے، جھبڑے بینچ لیے۔ میں ایس پی اجر سیال ہوں، مجرموں کو فلرٹ کرنے نہیں دیتی، انہیں ہتھکڑیاں پہنا دیتی ہوں۔ یہ بکواس کسی اور سے کر، سمجھا؟ وہ دانت نکو سے گرائی۔ ہتھکڑیاں پہنا کر پھر کھول بھی تو دیتی ہے، مار ڈالے گی تو شاید میرے شر سے بچ جائے۔ وہ اس کے مشورے پر گہرا سانس بھر گئی۔ اب تو مارنے کا ہی ارادہ باندھا۔ تم بہت فضول ہو، لعنت بیچتی ہوں تم پر۔ اجر کا دل ایک لمحے کو دھڑکا، مگر اس نے فوراً آواز سخت کی۔ لعنت قبول، تیری دھتکار بھی نشیلی ہے۔ بس آج رات کی ٹھنڈی کافی تیرے آفس کے باہر پہنچا رہا ہوں، سکون کر۔ وہ مست ہنسا، جبکہ اجر کی برداشت کا لیول ختم ہوا۔ بکواس بند کر کمینے، تیری تو ایسی ایسی جگہ لات ماروں کہ وہاں مرہم پٹی بھی نہ کر سکے گا۔ بند کر، اور خبردار مجھے دوبارہ کال کی۔ بیچاری کی برداشت دم توڑ گئی تھی۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہو کر چلاتی باقاعدہ ہانپ گئی۔ تجھے غصے میں دیکھنا کہیں میرا پسندیدہ مشغلہ نہ بن جائے بیبی ڈال۔ تھوڑی ٹھنڈی ہو جا۔ ویسے کیچر کھول دے، کھلے بالوں میں قیامت کا پرزہ لگتی ہے نشیلی۔ اجر نے بغیر کچھ کہے فون بند کر دیا، مگر اس کی پلکوں میں ہلکا سا لرزہ تھا۔ پورا وجود عجیب سی وحشت سے کانپ اٹھا، تبھی اس کے آفس ڈور پر دستک ہوئی۔ وہ بری طرح کانپ اٹھی۔ گہرا سانس لیتے اجازت دی تو پیون ہاتھ میں ایک گرے بیگ تھامے اندر آیا۔ آپ کے لیے کافی دے کر گئے ہیں کوئی جناب؟ چہرہ ڈھکا تھا، میں دیکھ نہ سکا، پر انداز اور لہجے سے لگا آپ کی قریبی ہیں۔ پیون نے اجر کے اشارے پر اسے میز پر رکھا اور آفس سے اسی احترام سے نکلا۔ تبھی اجر نے ہونٹ کاٹ کر وہ بیگ دیکھا، پھر بیگ کھولا تو کولڈ کافی کا مگ تھا، ڈسپوزل مگ، اور کافی کا گلاس سیل بھی تھا۔ یہ مجھے مار دے گا ذلیل۔ اجر نے اسے کھولتے ایک سے برا کچھ گرم دماغ ٹھنڈا ہوا، پر باہدہ دوسرا گھونٹ بھرنے کی تمنا نہ بچی، تو وہ سب فائل سمیٹے بے دلی سے لیپ ٹاپ آف کرتی، اپنا فون اور گاڑی کی کیز لیتی آفس سے نکل گئی، جبکہ باسل پہلے ہی یار کی طرف نکل چکا تھا۔ لگ بھگ 10 بج چکے تھے۔ وہ راستے سے کچھ سنیکس لینے بھی رکا، جبکہ اجر سیدھی پہلے بارس کو ایک نظر دیکھنے ہاسپٹل گئی تو رملہ بھی موجود تھی، اور اچھی خبر یہ تھی کہ کل بارس کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا جانا تھا۔ اجر 10 منٹ رکی، پھر چونکہ ہیرا رملہ آج رکنے والی تھی اور وہ تھکی بھی تھی تو گھر نکل گئی۔ ماہیل پیلس پہنچی تو لگ بھگ 11 بجنے کے قریب تھے۔
बासिल की गाड़ी कहीं ना देखे अजर का मूड मजीद बिगड़ा। बासिल भी बस फार्म हाउस के करीब ही लगभग 10 मिनट के फासले पर था। ऑफिस से निकलने के बाद भी अजर का दिल बेचैन था। दिल का शोर जहन की खामोशी को पीछे धकेल चुका था। आज वो किसी फाइल, किसी केस, किसी मीटिंग में नहीं, बासिल माहिल की बाजुओं में पना चाहती थी। कितने दिनों से वो दोनों एक दूसरे के करीब आकर भी दूर थे। आज अजर ने सोच रखा था कि अब नहीं, आज वो इसे मुकम्मल पा लेना चाहती है। वो वही हवादार बागीचे की सिम चली आई। फोन हाथ में पकड़ा, बासिल का नंबर डायल किया। एक बीप, दो, और ड्राइविंग करते जनाब ने बासिल माहिल ही की तरह कॉल पिक की। मेरे सुकून को आज मेरी याद कुछ ज्यादा ही सता रही है। वही नरम गहरी आवाज जो अजर को फोन के पार नहीं, रूबरू चेहरे समेत सुननी और देखनी थी। हाँ, क्योंकि आज दिल कर रहा था तुम्हारे सीने पर सर रख के कुछ पल सांस लूं, और तुम हो कि गायब हो। कहा था आ जाना बासिल। अजर की आवाज में जब्त और तपश की आमेजिश थी। वो जानता था बुरा सता रहा है, पर क्या करता। अब उसे मजा आने लगा था। ना करो मेरे सुकून, कहीं खुशबू लगाकर ब्लैक या सुर्ख ड्रेस पहनकर मेरे लिए कमरा तो नहीं सजा लिया शबे जफाफ मनाने को। बासिल ने शोख लहजे में ड्रामाई तड़प मिलाई। बासिल, अजर ने आंखें तंग की। वो सख्त चिड़ी हुई थी। हाँ हाँ, पता है तुम्हें चिढ़ हो रही है, क्योंकि तुमने दिल के दरवाजे खोल रखे थे और मैं आया ही नहीं। वो उसके तस्लीम करने पर रोहासी हुई। उसे क्यों टूट कर याद आ रहा है समझ से बाहर था। हालांकि इसे तो बासिल से मोहब्बत भी ना थी। तुम्हें कुछ अंदाजा है जालिम इंसान, मैंने आज कितनी बार खुद को रोका, संभाला, लेकिन फिर भी दिल तुम्हारे लम्स को याद करता रहा। और तुम कह रहे हो नहीं आओगे। मैं क्या करूं अब। क्यों करते हो ऐसी तड़पाने वाली हरकतें कि अगले का तुम्हारे बिना सांस भी चलने से इनकारी हो जाए। अजर की आंखें भीगने लगी, मगर लहजा अभी भी हफ्की से भरा था। वो भी जैसे कुछ संजीदा हुआ। ये तो वो तड़प थी जो कभी उसके लहजे में अजर के लिए हुआ करती थी। क्या करूं, आज तुम्हारा शौहर एक पुराने दोस्त के साथ बिजी है। बस एक पुराना हिसाब पूरा करने निकला हूँ, लेकिन ये तुम्हारी आवाज और लहजे में छुपी तलब मुझे मार डालेगी। सच कहो, तुम आज मुझे मुकम्मल तौर पर चाह रही थी, है ना। बासिल का लहजा नर्म हुआ, मगर शरारत से खाली ना था। मकसद उसे तकलीफ से निकाल कर शर्माने पर लगाना था। अजर खामोश हो गई। शर्म की खलकी लहर गालों से निकलकर दिल में उतर गई। चुप क्यों हो, ब्लश कर रही हो। बासिल की शोख मुस्कुराहट अब लफ्जों में भी सुनाई दे रही थी। तुम्हें सब कुछ पता कैसे चल जाता है, वो आहिस्ता से बोली, हारी हुई उसे बहुत याद करती हुई। तुम्हारी सांस थोड़ी बेतरतीब है और तुम्हारा गुस्सा बस दिखावा है। असल में तुम्हारा दिल बस मुझे छूना चाहता है। उसके यूं सताने पर एहतजाज भी ना कर सकी। मोहब्बत का छुपा सही, पर वो उसे कई बार एहसास दे चुकी थी, तभी वो मगरूर हो रहा था। और तुम्हें मेरी तलब महसूस हो रही है ना, फिर भी तुम नहीं आए। अजर ने लब दबाए और नरमी से बोली, ऐसे पता था वो जानबूझकर अपने सुकून को हरगिज नहीं सताता। बस आज की रात दे दो, सुबह तुम्हें ऐसे गले लगाऊंगा कि तुम कहोगी बस करो बासिल, सांस भी लेने दो मुझ पर, ये बेरहम कयामतें ढानी बंद करो। वो उसकी नकल में आहें भरते बोला जैसे किसी पर जुल्म के पहाड़ टूट रहे हों। अजर की हंसी और शर्म एक साथ चमकी। बासिल, अब की बार आवाज में प्यार था। मेरे सुकून, हुक्म करो। वो तमाम तर जुल्म के उसके प्यार का वाकई मुस्तहिक बन जाता जब यूं पुकारता, तुम्हें सजा मिलेगी। वो ठंडी सी हवा में सांस भरे बोली, कबूल है, अगर तुम अपने हाथों से दो। बस ख्याल रखना कहीं सजा मोहब्बत में न बदल जाए। अजर की पलकें शर्म से झुक गईं और दिल अब भी वही कर रहा था, बस बासिल का विर्द। होंठों से दूंगी। वो मोहब्बत भरी शेरीन ने शातंगेज सरगोशी की कॉल काट गई, और बासिल उसका दिल चाहा यहीं से गाड़ी मोड़ ले, पर नहीं, अभी इश्क के इम्तिहान बाकी थे। औरहान का सारा दिन क्लिनिक के काम में बिजी रहा। बस चंद दिनों का काम था, फिर उसके क्लिनिक का इफ्तिताह था, और औरहान को यकीन था जल्द ये क्लिनिक पेशेंट्स के एतमाद की बड़ी जगह बन जाएगा। बेड की पुष्ट से टेक लगाए औरहान मुस्कुरा रहा था। मेराल इसके बराबर में बैठी थी।
पैरों में मुस्तफ़ा लेटा हुआ नन्ही नन्ही तोतली बातें करता बार बार करवट बदल कर कभी मिराल की गोद में, कभी बाबा के सीने से चिपटने की कोशिश करता। मम्मी मुझे फ्लावर दो तो घूमता है, मम्मी मुझे फ्लावर दो जो घूमता है। वो अपनी नन्ही उंगलियों से हवा में पंखे के घूमने का इशारा करते बोला, जिस पर मिराल ने मुस्कुराकर ओरहान को देखा। दरअसल माली ने लॉन में प्लास्टिक की बोतलों से छोटे छोटे पंखे बनाकर जगह जगह डेकोरेशन के लिए लगाए थे, और मुस्तफ़ा को वही फैन अभी चाहिए था। मिराल ने आहिस्ता से इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए सर हिलाया, फिर हंसी। मेरा चांद सुबह होते ही वो सब दोबारा मिल जाएगा। उसको घुमा घुमा कर आप घूमने लगे थे तभी लिया। बस अब सो जाओ ना, आपकी आंखों में नींद चमक रही है। मुस्तफ़ा मिराल के गुदगुदाते लम्स पर हंसा। मैं आपका चांद हूँ, मैं आपका चांद हूँ। मुस्तफ़ा ने लाड से पूछा तो वो उसका माथा फौरन चूम गई। हाँ, मेरे दिल का चांद, मेरी रातों का नूर हो तुम मुस्तफ़ा। और हान ने सामने बैठकर उन दोनों को रग़बत और मोहब्बत से देखा। उसके होंठों पर धीमा सा तबस्सुम था, मगर निगाहें मिराल के चेहरे पर जमी थी। वो कुछ अलग सी थी आज। नर्म तो हमेशा की तरह थी, मगर खामोश भी, जैसे अंदर ही अंदर कोई तूफान रोक रखा हो। मुस्तफ़ा आहिस्ता आहिस्ता मिराल के सीने से लगा और नींद की वादी में उतरने लगा। मम्मी आप भी सो जाओ, थक गई हो। मम्मी आप भी सो जाओ, थक गई हो। वो तोतली नींद में भी मिराल की आंखें बंद करने लगा। मिराल ने बमुश्किल आंखें काबू में रखी, मुस्तफ़ा की पेशानी पर होंठ रखे। नहीं, बस आपकी खुशबू में खो गई हूँ। कुछ देर बाद उरहान ने बेड के किनारे से उठकर मुस्तफ़ा को गोद में उठाया और इसे खुद मैट्रेस पर लेटाया। जब वो पलटा तो मिराल बेड के एक कोने में दबकी बैठी थी, गुलाबी रंग का नाइट गाउन में, खुले बाल, चेहरे पर थकन और निगाहों में उलझन। और हान ने आकर मिराल का हाथ थामे उसे उठाया और काउच की तरफ लेकर बढ़ा। खुद लेटते ही अपनी बाजू फैलाई, जिसको देखते ही वो मुस्कुराई, और उसके पास बैठते ही उरहान की बाजू पर सर रखे लेटकर करवट उरहान की तरफ बदली। मिराल, उसने धीमे लहजे में खोई खोई हसीना को पुकारा। जी, वो आहिस्ता से बोली। निगाहें झुकाए, फिर उठाए अपना हाथ उरहान के रुखसार से जोड़े, मोहब्बत से सहलाने लगी। आप कुछ छुपा रही हैं? और हान ने उसकी आंखों में कुछ ऐसा बोझ देखा जो वो लड़की उतारना नहीं चाहती थी। नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगा? वो एक लम्हे को चुप रही, फिर जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, क्योंकि मैं सिर्फ आपका शौहर नहीं, आपका हमराज भी हूँ। आपकी खामोशी मुझसे बातें करती है मिराल। क्या बात है मेरी जान, कोई परेशानी है? आपके घर में सब ठीक है? यहाँ कोई बात हुई? वो आहिस्ता से हंसी, मगर वो हंसी दिल तक नहीं पहुंची। फिर वो उरहान की चाहत और मोहब्बत पर मदहोश सा हुई। बस थकन है और कुछ नहीं। और हान ने इसका हाथ थामा, नरमी से उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाईं। आप इतनी चुप क्यों हैं आज? बता दें यार। आपका और मेरा तो अब शोखी और मस्ती का रिश्ता भी है, जो हम दो की थकन बांटता है। वो न जाने को क्यों कुछ अच्छा अच्छा महसूस ना कर रहा था। कभी कभी इंसान के अंदर कोई ऐसी बात होती है जो जुबान नहीं, सिर्फ दिल से कही जाती है, और दिल भी उसे छुपा लेना बेहतर समझता है। वो उलझी और अफसुर्दा थी। और हान कैसे बर्दाश्त करता? और अगर वो बात दिल का बोझ बनने लगे तो? और हान ने आहिस्तगी से उसके गाल पर हाथ रखा, आंखों में आंखें डाली, अपने सीने के मजीद करीब किया। आप मुझसे छुपा सकती हैं, मगर अपने आप से? मिराल ने आहिस्ता से उसके हाथ को थाम कर अपनी आंखों से लगाया, फिर चूमा। वो समझ गया वो बात करना नहीं चाहती। आप मेरी पनाह है, मैं आपकी हूँ, हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपा सकते। बताएं। वो उसकी एक सी रट पर करवट सीधी कर गई, यानी वो दूर हुई। और हान ने उसका चेहरा अपनी सिमत मोड़ा और खामोशी से इसकी पलकों पर बोसा दिया, फिर इसकी नाक की टिप पर, गाल की हल्की सी खम पर और पेशानी पर। उसके लम्स उसकी मोहब्बत भरे बोसों से सुकून और राहत महसूस करे, फिर उसकी जानिब करवट बदल गई। मिराल, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, ना कोई जवाब मांगूंगा, बस इतना जान लें कि आपका दिल कहीं जख्मी ना हो जाए इस चुप पर। बता दें, अगर हर बोझ जो आपकी मुस्कुराहट निकल रहा है तो मेरी सांस आसान हो जाएगी। वो आहिस्ता से उरहान के सीने से लगी, उसके वजूद में पनाह लेने को छुप गई, जिससे बाहर बस खब्स और घुटन बची हो।
آج بس یوں ہی تھامے رکھیے، آپ کی باہوں میں خاموشی بھی خوبصورت لگتی ہے۔ ارحان نے آہستگی سے اسے اپنی آغوش میں لیا، اس کی کمر پر انگلیوں سے نرم دائرے بنانے لگا، مگر میرال کا رد عمل ویسا گرم جوش نہ تھا۔ وہ ایک الگ دنیا میں تھی، خیالات کی گہری وادی میں، جہاں ایک پرانی آواز گونج رہی تھی عثمان کی۔ ارحان نے محسوس کیا وہ اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے لگا دی۔ محبت مانگنے کی نہیں، محسوس کرنے کی چیز ہے۔ آپ جیسی بھی ہوں، جس کیفیت میں بھی، میں آپ کو اسی طرح چاہتا ہوں۔ میرال کی آنکھ سے ایک خاموش آنسو پھسلا جو ارحان کے سینے پر گرا۔ آپ بہت اچھے ہیں، تبھی تو کہتی ہوں آئے عشق یو۔ وہ اس شخص پر قربان ہوئی اور آپ بہت میری ہیں۔ ارحان نے بہکی مسکراہٹ لیے ہوئے کہا۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ اندر بہت کچھ تھا جو کہنے کی حد پر تھا، مگر آج کی رات صرف تھامنے اور سنبھالنے کی رات تھی۔ باقی باتیں کسی اور وقت کے لیے رہ گئی۔ ابھی کے لیے سو جائیں، پر دل جب بہتر محسوس کرے میں آپ کو سننے کے لیے موجود ہوں۔ اسے بازوؤں میں بھینچے بس ایک آخری سرگوشی کے خود کے ساتھ جنگ لڑنے چھوڑ چکا تھا، کیونکہ شاید میرال یہی چاہتی تھی۔ فائنلی پورے 11 بجے باسل ماہل کی گاڑی فارم ہاؤس میں انٹر ہوئی۔ وہ یار کو سننے، اس کی ماننے، اس کی 14-15 سال کی تکلیفیں جاننے اور اس کے منانے کے انداز دیکھنے آ گیا تھا، پر کہیں دل اجر کے لیے بھاری تھا۔ ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا اس لڑکی پر جسے وہ آج رات اسے میسر نہ آ کر اس کے ساتھ ایسی ناانصافی کرے گا جس کی عمر بھر تلافی ناممکن ہو جائے گی۔ باسل نے رک کر اجر کو کچھ میسج بھیجا، سچ چیزی اور بہت رومانٹک سے کپل سٹیکرز، کچھ کس والے، کچھ ہاگ والے۔ وہ روم میں آ گئی تھی، کپڑے بدل کر شاور لیے آ کر بیٹھی ہی کہ میسج کھولا۔ تم جانتی ہو آج اگر میں پاس ہوتا تو تمہیں لمحہ بھر بھی سانس نہ لینے دیتا۔ اجر کی آنکھیں پھیلی، ہونٹوں پر بے اختیار ہنسی چھلک گئی۔ تم کہتی باسل بس کرو، اور میں کہتا نہیں، آج تمہیں مکمل کر کے ہی رکوں گا۔ تم میرے سینے سے لپٹی ہوتی اور میں تمہارے دل کی ہر دھڑکن کو چوم رہا ہوتا۔ اجر نے تکیہ پکڑ کر منہ ڈھانپ لیا۔ نہ تو شرمائی ہوئی لڑکی تھی، نہ پہلی بار محبت میں بھیگی ہوئی عورت، پر یہ آدمی جان لینے کے نئے طریقے دریافت کرنا اچھے سے جانتا تھا۔ آج تم میرے لمس کی طلب میں تھی نا؟ آنکھیں بند کرو اجر، تمہاری گردن پر میری انگلیوں کا ہلکا سا لمس محسوس ہو رہا ہے، کمر کے پیچھے میری گرفت اور تمہارے کان کے پاس سرگوشی۔ میں ہوں تمہارے ساتھ، ہر سانس میں، ہر خواہش میں۔ مزید دل دھڑکاتے جملے۔ کتنا فلمی ہے یہ بندہ، اور پھر بھی میرا دل اس پر قربان ہے۔ اجر کی شوق ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ اس نے فوراً وائس نوٹ ریکارڈ کیا۔ باسل ماہل، اگر یہ سب شاعری تم نے گوگل سے چرائی ہے تو بھی اعتراف کر لو، ورنہ میں تمہیں کھا جاؤں گی، سمجھے؟ شاعر بننے کے بجائے اس وقت شوہر بنو جب میں چاہوں۔ اور ہاں، مسکرا تو رہی ہوں، پر دل تم پر آیا ہوا ہے، بچ کے رہنا۔ وہ بھی اداؤں کی ملکہ تھی۔ باسل کی طرف سے ایک ایموجی آیا، ہونٹوں کا سائن، ساتھ شیطانی ہنسی، جیسے وہ میسنا ہر سزا کے لیے تیار ہو۔ جناب نے ایک آخری بائے کا میسج بھیجا اور جناب فارم ہاؤس کی طرف چل دیے۔ اجر نے آنکھیں گھمائی، لیکن ہونٹوں کی مسکراہٹ گئی نہیں۔ دل میں سرگوشی سی گونجی کہ وہ نہ ہو کر بھی بہت پاس آ گیا ہے۔ اب محترمہ امید میں تھی کہ شاید اس ظالم کے بنا گزارا ہو جائے۔ گلاب، خواب، دوا، زہر، جام، کیا کیا ہے؟ میں آ گیا ہوں، بتا انتظام کیا کیا ہے؟ وہ ادا سے فارم ہاؤس کی دہلیز پار کے اندر آیا، جہاں انتظام کے نام پر عمار اپنی چپل ہاتھ میں پکڑے اس نقص تیار ہو کر آتے یار پر برسانے کو کھڑا تھا۔ یہ شریفوں کے خوش آمدید کرنے کا طریقہ نہیں دوست۔ باسل نے شدید بے عزتی محسوس ہونے پر اپنے دفاع میں کچھ کہا، چہرہ معصومانہ ہوا۔ یہ وقت ہے تیرا آنے کا، 11 بج رہے ہیں۔ عمار نے آئی برو چکائے، باسل کو سرد کھوری دیتے وقت پر توجہ دلائی۔ یہ سوال تو آج تک اجر نے نہیں کیا۔ جوتی رکھ دے ورنہ میں جا رہا ہوں اس کے پاس۔ ویسے بھی آج وہ خاص انتظام کر کے میری راہوں میں پلکیں بچھا کر بیٹھی ہے۔ باسل نے فخر سے سینہ تانے سالے سے زبردستی کی عزت چھینی جو وہ بالکل نہ دیتا، پر اپنی لاڈلی کا سوچ کر جوتی نیچے پھینکے، کڑوا گھونٹ پیے، بازو بغل گیری کو کھولے۔
पलकें बिछाकर। क्यों, ऐसा क्या खास है आज? बासिल ने इसकी बगलगिरी को घूरते हुए देखा, मगर बाहें नहीं खोली क्योंकि अमार ने आईब्रो झुकाए सवाल कर दिया था, वो भी नहायत जाती। हमारे हर लम्हे में कुछ ना कुछ खास होता है। बासिल ने गले लगते जैसे अमार के कान में सरगोशी की। 4 बच्चे तो कर चुका होगा अब तक तू, जैसी तेरी बेकरारी टपक रही है। अमार को फिक्र थी इतने भांजे भांजियों से मिलेगा कैसे, किसे प्यार करेगा और किसे नहीं। बासिल ने उसकी बाहें मुंह भसोड़े झटक दी। मैं शक्ल से तुझे 4 बच्चों का बाप लगा? बासिल ने जनाब के सीने पर हाथ जमाते फासला समेटा और घूर कर अमार को देखने लगा, जिसकी दांतों तले दबी मुस्कुराहट छुपी छुपी थी। शक्ल से नहीं, पर तेरे तरसे तेवर बता के। अमार ने दांतों के बीच दबा कह कहा फोड़ा, जबकि बासिल ने बड़ी मुश्किल से उसके दांत नाक फोड़ने से खुद को रोका। बस कर दे, ये बता, रमला आई थी, सब ठीक रहा तुम दो के बीच? बासिल को एकदम जैसे इस मस्कीन की याद आई जो शेर की गुफा में आई थी। बासिल को उसकी खैरियत पूछने का वक्त ना मिला कि जिंदा फार्म हाउस से निकल आई है या नहीं। तूने भेजा था उसे, और सब ठीक रहा तो ऐसे पूछ रहा है साले जैसे हमने सुहागरात मनानी थी। अमार ने सीधा बासिल को गर्दन से दबोचकर करीब घसीटा, लहजा जैसे धुआं हुआ। बासिल ने महजूज अंदाज में जरा अपनी गर्दन से सांड के हाथ से छुड़वाई। अब तुझ जैसे लंगूर को बैठे बिठाए खूर मिली है तो तेरा क्या भरोसा, सालों से जाम पुरजे रमला की मासूमियत देखकर गिर पकड़ गए हो, तो मैंने सोचा बेचारी की हैरियत पूछ लूं। बासिल ने आंखों में शैतानी भरी जबकि कमीनगी का पूरा सबूत दिया और अमार ने झटके से इस बेमुरव्वत को परे धकेला। मेरी पूछ हैरियत दिमाग का कचरा कर गई है, और तू कैसा दोस्त है, मेरी हमदर्दी के बजाय पराये लोगों की फिक्रों में निढाल है। कमीनगी की हद होती है वैसे। अमार जाकर सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा तो बासिल ने भी जरा ब्लेजर उतारते इजी होते शर्ट की आस्तीनें चढ़ाए, साथ ही बराचमानी इख्तियार की। इतनी बुरी भी नहीं है, तुझे संभालने की इतनी सी उम्र में कुव्वत है इसमें, फिर तेरे ही खानदान की है, देखी भाली, और सबसे बढ़कर तुझ पर फिदा है, और क्या चाहिए तुझे। बासिल के संजीदा होने की कोशिश अमार को भी संजीदगी के फेज में धकेल गई। मैं उस सबसे आगे निकल गया हूँ, तुझे नहीं पता मैं 15 साल क्या झेल कर आया हूँ बासिल। एकदम जैसे अमार का लहजा तारीख हुआ। वही तो सुनने आया हूँ आज, यहीं रुकने, ताकि मुझे बता ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तुझे ये सब करना पड़ा। एक बार भी तूने मेरे या अपनी फैमिली के बारे नहीं सोचा? तेरी झूठी मौत, तेरा खो जाना किस किस को जीते जी मारेगा, जरा नहीं सोचा ना? बासिल का लहजा जैसे गम से दर्द से फटने लगा। तुझे पता है ना, बाबा को मेरे करतूत पता चल गए थे। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि सबको छोड़ दूं, वरना वो मुझे घर से धक्के देकर निकालेंगे और मुझे आग कर देंगे। मेरे बाप हैं, इससे दस्तबरदार हो जाएंगे। हालांकि उनको अच्छे से पता था मैं इस सब से नहीं निकल सकता, फिर भी वो मुझे टॉर्चर कर रहे थे। अमार ने सर गिराए जैसे एक अधूरा सा राज फाश किया, जबकि बासिल ने अफसोस भरी नजरों से अमार के मुरझाए चेहरे को देखा। वो एक बाप की तरह डर गए थे, और क्या करते। जिस जगह वो थे वहां वो ईमानदार ऑफिसर कहलाते थे। कभी किसी से नाइंसाफी ना करने वाला शख्स अपनी औलाद को दलदल में धंसता नहीं देख सकता था। वो नहीं चाहते थे अपने ही बेटी की जान लेने पर मजबूर हो जाएं। कि उनकी बेबसी थी और तुझे लगा वो टॉर्चर कर रहे हैं। वो तो खुद टॉर्चर हो रहे थे। बासिल की आवाज तल्ख होने लगी। तभी जैसे उनके बीच काल टोन ने खलल डाला। नाम लिया था और बासिल के फोन पर लिखा बड़ी देखे, दोनों की आंखें सुर्ख हुई। बहुत बहुत से दर्द जो छिड़ गए थे, बहुत से दर्द जो छिड़ गए थे। मैं बड़ी को यहाँ बुला लूं, जो बात होगी उनके सामने होगी। वो मेरे और तेरे गुनाहगार हैं, और वजह भी हम दो हैं। आज सब साफ साफ बात कर लेते हैं, इजाजत दे मुझे। बासिल ने सुर्ख होती आंखों से अमार के तारीक चेहरे पर निगाहें जमाई। वो तासुब से बासिल को देख रहा था, जिसे मना करना चाहता हो पर इसमें सकत ना रही हो। यार, ये हमारी रात थी बासिल। वो दर्द में लिपट कर शिकवा की ना हुआ। बासिल ने जख्मी सा मुस्कुराकर अमार का सीना थपका। वो बहुत परेशान है, वो जैसे भी हैं कहीं ना कहीं हम दो से बहुत प्यार भी करते हैं,
ان کی تکلیف بھی آج بٹنی چاہیے. ایسا نہ ہو جو دھواں وہ اپنے اندر بھر کر بیٹھے ہیں وہ انہیں خود میں تحلیل کر دے. اس سے پہلے دیر ہو جائے ہم مل بیٹھ کر اپنی اپنی تکلیف بانٹ لیتے ہیں. تو نہیں چاہتا تجھے سکون ملے عمار؟ آخر کس قسم کا دل اور دماغ ہے تیرا جو ابھی تک پھٹا نہیں؟ تجھ میں بہت ہمت اور صبر ہوگا لیکن مجھ میں تجھے اس کنڈیشن میں دیکھنے کا اسٹیمنا نہیں رہا. فون مسلسل بج رہا تھا. سیال حویلی کے سامنے والے لان میں اضطرابی انداز میں چکر کاٹتے رحمان بے حد تکلیف میں تھے جیسے ان کا سینہ کٹ رہا ہو. یار میں فی الحال بس تجھے پاس چاہتا ہوں، کسی اور کا سامنا کرنے کی بالکل ہمت نہیں ہے. عمار نے ایک آخری التجا کی تھی پر اس سے کبھی التجا اس وقت باسل کی آنکھوں میں ہلکور رہی تھی. میں پاس ہوں تیرے جب تک تیرا اور میرا دل ہلکا نہ ہو جائے. جلدی بتا وہ تکلیف میں لگ رہے ہیں کیونکہ کبھی یوں بار بار کال نہیں کرتے مجھے. باسل نے ملتجی نگاہوں سے عمار کو دیکھا جس نے چاروں ناچار ہتھیار ڈال دیے. ایک دبی سی سانس ہونٹوں کے سپرد کیے وہ سر ہلا گیا. باسل نے فوری کال پک کی. باسل کہاں ہو بچے؟ تم گھر نہیں آئے آج؟ مجھے کچھ بات کرنی تھی. میں نے بتایا تھا تمہیں. تھوڑا وقت دے دو مجھے، کچھ دل کے بوجھ بانٹنے ہیں. سر جی رحم کریں، اپنے وقت کے لیے ترسائیں مت. بڈی کی ٹوٹی سی آواز باسل کو رنجیدہ سا کر گئی. عمار اٹھ کر کچن کی طرف چلا گیا تاکہ کچھ چائے کافی بنائے. ایسا مت کہیں، میں ڈرائیور کو بھیج رہا ہوں، فارم ہاؤس آ جائیں میرے. جتنے بوجھ ہیں آج سب بانٹے جائیں گے بڈی، آئی پرومس. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رنجیدہ ہوئے، پھر بھیگی سی سانس بھر کر مسکرائے. ٹھیک ہے آتا ہوں. نم سی آواز میں کہے انہوں نے رابطہ توڑا تو باسل بھی کال آف کیے اٹھ کر کچن کی سائڈ بڑھا. جب تم مجھ سے بحث کرتے اس روز پہاڑ سے گرا تھا تب اجر نے دیکھا تھا تجھے، اور پچھلے 14-15 سالوں سے وہ مجھے تیرا قاتل سمجھتی رہی، اپنے پیارے بھائی کا قاتل. عقب سے باسل کی آواز پر وہ بے اختیار پلٹا. گرم کرنے کو پانی چڑھا رہا تھا لیکن باسل کے روبرو آ رکنے پر عمار نے بھی وہی درد دل میں گھڑتے محسوس کیا جو اس وقت باسل کی آنکھوں میں تھا. یہ مت کہنا تم دو اب ساتھ نہیں. میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا باسل. عمار نے اس کی دونوں بازوؤں کو ہاتھوں میں دبوچے سخت تنبیہ کی. باسل زخمی سا مسکرایا. وہ مجھ سے کھونے والی تھی، ڈیوورس تک مانگا تھا، مجھے مارنے کی سپاری تک دے دی، لیکن پھر سب بدل گیا. شاید اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا. بڈی نے اسے کچھ تو بتایا تھا جس کے بعد وہ میرے لیے مہربان ہو گئی. وہی پوچھنا چاہتا ہوں آج ان سے. رحم بس اللہ کی صفت ہے پر اس نے اللہ سے ہی رحم کرنا سیکھ کر مجھ پر کیا. باسل کی آنکھوں میں سرخائی سی گلی، جبکہ یہ اس نے عمار کے بابا کے لیے دل نرم کرنے کو نہیں بتایا تھا. اس نے تجھے اتنے سال تکلیف دی؟ عمار کی آواز جسے بھاری ہو کر لرزی. بہت دی. باسل سرخ آنکھوں سمیت مسکرایا. پھر بھی تو نے اسے نہیں چھوڑا؟ عمار کا دل جیسے پھٹنے سا لگا. کیسے چھوڑتا، پیار کرتا تھا اس سے. باسل نے تلخ ہوتے اپنی بے بسی کہی. اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے تو اجر سے؟ عمار کو جیسے یقین نہ آیا. خود سے بھی زیادہ؟ تو کس کھیت کی مولی ہے؟ باسل نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی. عمار کا دل جیسے سینے کے کنارے تک دکھ گیا. مطلب میں ماموں نہیں بنا بھی. جا یار، سارا موڈ خراب کر دیا تو نے. وہ اس بیچ کے درد کو کم کرنے کو منہ بسوڑ گیا، پھر بھلے یہ تلخی زائل کرنے کو اسے کتنی بڑی بونگی ہی کیوں نہ ماننی پڑتی. زیادہ شوخا مت ہو ورنہ ماموں تو نہیں، مار مار کر تجھے گدھا ضرور بنا دوں گا. چل کافی بنا کر دے، وہ بھی اسٹرانگ سی. باسل بھی ذرا روب جمانے پر اترا اور عمار کو اس پر جس قدر پیار آیا اسی شدت سے دل چھیڑ خانی پر مچلا. تیری حسرت جتنی اسٹرانگ کافی ہو. عمار نے آنکھ دبا کر خباثت سے کہا جس پر باسل نے سانڈ سی گھوری دینا فرض سمجھا. جی جناب، تو کھٹی میٹھی سی ایپیسوڈ کیسی لگی آپ کو؟ اب اینڈنگ ایپیسوڈ ہے تو بہت جلدی اینڈ ہو جائے گا، لیکن میں نے سوچا کہ تفصیلی تو دینا ہے سب کچھ، تو کیوں نہ آج تھوڑا اچھا رکھیں ایپیسوڈ کو. تو کیونکہ موسم بہت اچھا ہے اس لحاظ سے میں نے کہا ساری سیڈنس اور جتنے بھی سچ ہیں وہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ پر لے جائیں. تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں بہت ہی دھماکے دار یار اسپیشل اور اجر اور
باسل کی میں بھی رومانٹک مارننگ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ اسپیشل ہونے والی ہے اور وہ آپ سب کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔